प्रिय भक्तवृंद माने आमर प्रिय दर्शक बंधु माने आजिर अनुचिंता साधुवाणी को आपण मानक स्वागत करुछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथमे आजिर अनुचिंताटी हैला जदि आपणकर छुआर पाठरे मन लागुना बा सी पाठ पढ़ी पारुना ताहले गोटे काम करंतु, पूर्व दिग किंबा उत्तर दिग को छुआ को मुह करैकी पाठ पढ़ंतु, नतुबा पूर्व उत्तर कोण जोटा से दिग को छुआर मुह करैकी ताको पाठ पढ़ांतु। जो घरे छुआ को बसैकी पाठ पढ़ौछंती बा जो घरे छुआ बसिकी पाठ पढ़ुची सेई घरर जदि पूर्व पट को होता है ताहले टिके उत्तर पट को बसैकी पाठ पढ़ंतु, जदि उत्तर पट को होता है ताहले टिके पूर्व पट को बसैकी पाठ पढ़ंतु। देखिए अल्प दिन रे छुआर पाठरे मन लागिवो, ठीक रे पाठ पढ़ी पारिबो एवं बुद्धिर मध्य विकास हेबो। प्रिय भक्त बंधु माने, प्रिय दर्शक बंधु माने, आमर प्रिय श्रोता बंधु माने, आज साधुवाणी रे आम गोटे बढ़िया कथाटी नहीं। कौ कथाटी कहले जो अनुचिंतार जो कहली पढ़िबा पाई से कथा आपण माने शुणिथिबे। कालिदास कथाटी कहूँ शुणु। उज्जयिनी राज्यर राजकुमारी पद्मावती ता नाम, से भारी पंडिता, बहुत पाठशाला पढ़ी, बहुत पंडित सी, बड़ पंडित सी। तार विवाहर बयस है, विवाहर ताकू राजा साजसज्जा करेले, किंतु तार गोटे शर्त थिला जे मो ठारू अधिक जी पंडित होइथिबो, मो ठारू बड़ पंडित होइथिबो जी, मो ठारू अधिक पढ़िथिबो जी, मु ताकू ही विवाह करिवि। के ए पद्मावती पद्मावती कहिछि ता बापा को जे मो ठारू जी बड़ पंडित होइथिबो, मो ठारू अधिक पढ़िथिबो, मोठू बड़ पंडित जी होइथिबो मु ताकू ही विवाह करिवि। ता बापा कहले हो ठीक अछि, राजा कहले हो ठीक अछि, आमे पंडित मानकु डकैबा। चारिआडर सब पंडित मानकु डकैले, नीति पंडित मानकु डका हबो, राजसभा बसिबे। ए राजकुमारी से मानकु प्रश्न पचारिबो, आ प्रश्नर उत्तर जी देदब सी ही राजकुमारी की विवाह करियो, ए राजकुमारी ताकू ही विवाह करियो, नहले नाही बा विवाहर हबनी। ये पंडित मानकु डकैकी ये प्रश्न पचारे, से तार कौन प्रश्न पचारे, पंडित माने केही मध्य ता प्रश्नर उत्तर दे पारंतिनी। जो पंडित तार प्रश्नर उत्तर न दिए ताकू बहुत गाली गुलज करे, दुर्व्यवहार करे, लात मारिकी सेठू बाहर करे। पंडित होइछु तू आसीछु, तू की पंडित, तू गोटे पुरुष पिलाटी गोटे स्त्रीटा को विवाह, नारीटा को विवाह करिवु, से ताठू तू पंडित हो पारनु, ताठू तू बड़ नुह, ताहले तू की पंडित। से एमिति दुनिया प्रकार कथा कहीकि ताकू अपमानित करिकिरी ताकू राजसभा तड्डी दिए। से स्वयंवर से जो करिथाय सेथुरु से तड्डी दियंती ताकू। पंडित माने सब अपमान पाई बड़ कष्ट लज्जा सहन करिकी बड़ कष्ट सेठू जाती। एमिति केते दिन चलिला। दिने आउ 3-4 जन पंडित बसी थिले, सेमानकु प्रश्न पचारिला, सेमाने भी तार प्रश्नर उत्तर दे पारिलेनी। सेमानकु मध्य अपमानित करिकी तांकु दुनिया कथा कहिकी एपरि करिकी तांकु दुर्भाषा कहिकी तड़ी देला घौड़ीला। से माने मन दुखरे जाउथांती। एतिकी बेले कौन हेछि आज्ञा, गोटे कथा शुणु। एतिकी बेले कालिदासंकर बापा स्वर्गारोहण कर सारे, कालिदासंकर बापा काल हो सारे। तांकर माँ दिने विस्ताप होइकी कालिदास को कहले, हे रे तू तो हुंडाटी भली सबुदिने बुलिलु, किछि तो काम धूम गोटा कलुनी, केमिति चलिबा। तू गोटे भेंडाटे, हाँ युवक बयस हेलानी, विभागर बयस हेलानी तोर, हाँ केमिति चलिबा सबुनी। कालिदास भेंडाटे
ଯୁବକ ବୟସ ବିବାହର ବୟସ ହେଲାଣି ତାର। ସେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ଆଜ୍ଞା କାଳିଦାସ, କହନ୍ତିନି ମୂର୍ଖ କାଳିଦାସ, ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ। ସେ କିଛି ଜାଣେନି। ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ମାନେ କ'ଣ? ଧଣ୍ଡଟା ବା ହୁଣ୍ଡାଟା। ସେ ହୁଣ୍ଡାଟା କିଛି ଜାଣେନି। ତାକୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ କହିବ ଏ ଜିନିଷଟା ନେ ଖା ବୋଇଲେ ସେଇଟା କେମିତି ଖାଇବେ ତାକୁ ଜଣା ନଥାଏ, କେଉଁ ହାତରେ ଖାଇବେ ତାକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ସେ ଏମିତିକା ହୁଣ୍ଡାଟେ। ତାକୁ କହିବ ଏଠି ବସିଥା, ସେ ଥିରି କେତେ ସମୟ ବସି ପଡ଼େ, ତାପରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ, କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବ, କାହାକୁ ଛିଣ୍ଡିବ, କାହାକୁ ପିଟିବ, କାହାକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ିବ, କାହା ଘରେ ପଶିବ, ଏପଟେ ପଶି ସେପଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, କାହାକୁ ଖାତିରି କରେନି। ସେ ତ ହୁଣ୍ଡାଟା, କିଛି ଜାଣେନି ନା, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣେନି। ଏମିତି ତାର ପିଲାରୁ ଯୁବକ ବୟସ ହେଇଗଲା ପଛେ ସେ ସେମିତି ହିଁ ରହିଗଲା। ତାର ମା ଦିନେ କାଳିଦାସର ମା କାଳିଦାସକୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, କାଳିଦାସଙ୍କ ନାଁ କାଳିଦାସ କାହିଁକି ରହିଲା? ସେ ତ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବରପୁତ୍ର, ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଦାସ ହେବା କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ କାଳିଦାସଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମା। ଯଦି ସେ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମା, ତାଙ୍କ ରଥ ଶର୍ମା ହେଲେ ଇଏ ତ କାଳୀ ରଥ ଶର୍ମା ହେବା କଥା, ନହେଲେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବରପୁତ୍ର ବୋଲିକି ସରସ୍ୱତୀ ରଥ ଶର୍ମା ହେବା କଥା। ଇଏ କାଳିଦାସ କାହିଁକି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କର କାଳିଦାସଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କେହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଉନଥିଲେ। ବହୁଦିନ ପରେ ସେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି, ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିକି, ମା କାଳୀଙ୍କଠୁ ବର ପାଇକି, ମା କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ତାଙ୍କର ଏ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ କାଳିଦାସ। ସିଏ ମା କାଳୀଙ୍କର ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ନାମ ରଖିଦେଲେ କାଳିଦାସ। ମା କାଳୀଙ୍କର ଦାସ, ମା କାଳୀଙ୍କ ଦାସ ସିଏ। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କାଳୀଙ୍କର ଦାସ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ କାଳିଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। କାଳିଦାସ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ କାଳିଦାସ ରଥ ଶର୍ମା। କିନ୍ତୁ ରଥ ଶର୍ମାଟାକୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। କାହିଁକି? କାଳିଦାସ ତାର ନାମଟି ତ ରହିଗଲା, କାଳିଦାସ କାଳିଦାସ, ସେ କାଳିଦାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ତାର ନାମଟି। ଆଉ କେହି କାଳିଦାସ ରଥ ଶର୍ମା ବୋଲି ଡାକିଲେନି। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ରହିଗଲା କାଳିଦାସ। ତାଙ୍କ ମା ସେହି ଦିନକୁ ବୋଲି ପ୍ରଥମ କରି ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି କାଳିଦାସକୁ, ହଇରେ ତୁ ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭେଣ୍ଡାଟେ ହେଲୁ, ତୁ ଘରର କିଛି କାମଧାମ କଲୁନୁ, ବାପା ତ ତୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଘର ଚଳେଇ ପାରୁନି, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ବୟସ ହେଲାଣି ମୋର, ତୁ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ କାମଧାମ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ କି ହେଲେ କ'ଣ ଟିକେ ହେଲେ ଆମେ ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଚଳନ୍ତେ। କାଳିଦାସ କହିଲା, ମା ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କ'ଣ କାମଧାମ କ'ଣ କରିବି, କେଉଁଠି କରିବି, କ'ଣ କିଏ କ'ଣ ଦେବ, ସେ ତ ହୁଣ୍ଡାଟା ନା, କିଛି ଜାଣେନି। ତାପରେ ତା ମା କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯା, କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆଜି ତ ଘରେ କାଠ ବି ନାହିଁ, ଟିକେ ଜାଳ କରିବି, କ'ଣ କରି ରାନ୍ଧିବି ବାଢ଼ିବି ବୋଲି, ଯା ନେଇକି କାଠ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବୁ। କାଳିଦାସ କ'ଣ କଲା, ଘରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଟାଙ୍ଗିଆ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଟାକୁ ତାର ଘଷା ଘଷି ଟିକେ ତା ମା କରିଦେଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ବେଣ୍ଟଟି ଲଗେଇକି ସେ ତାର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କାଠ ପାଇଁ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ, କାଠ ଆଣିବ। କାଠ କେମିତି ହାଣେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିନି। ସେ କ'ଣ କରିଛି କାଳିଦାସ, ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଦେଖିଲା ଶୁଖିଲା ପୁଅଟିଏ ଅଛି, ସେ ଶୁଖିଲା ପୁଅଟାକୁ ହାଣିକି ନେଇକି ଆସିବ। ଇଏ ସେଇ ଶୁଖିଲା ପୁଅ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଅଗପଟକୁ ବସିକି ଇଏ ମୂଳ ପଟକୁ ହଣା ଲଗେଇଲା। ହାଣି ହାଣି ଏମିତି 4 ଭାଗରୁ ପ୍ରାୟ 3 ଭାଗ ଖଣ୍ଡେ ହାଣି ପକେଇଲାଣି। ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ରାଜକନ୍ୟା ଠାରୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ମାବତୀ ଠାରୁ ଅପମାନିତ ହୋଇକି ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ 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 କ'ଣ ରେ କ'ଣ, ସେ ଅଗପଟେ ବସି କ'ଣ ମୂଳକୁ ହାଣୁଛୁ, ପଡ଼ିଯିବ ଏଇକ୍ଷଣେ। ଇଏ କାଳିଦାସ ହେଲା, କ'ଣ କହୁଛ, ଆରେ ତୁ ଓହ୍ଲେଆ ଓହ୍ଲେଆ ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲେଆ ଓହ୍ଲେଆ ଓହ୍ଲେଆ, ତୁ ପଡ଼ିଯିବୁ ନା କାହିଁକି, ଆରେ ପଡ଼ିଯିବୁ, ମୁଁ ପଡ଼ିଲେ ତମର କ'ଣ ଗଲା, ମୁଁ ପଡ଼ିବି, ମୁଁ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିଲି, ମୁଁ ପଡ଼ିଲେ ତମର କ'ଣ ଗଲା। ଏତିକି କହିକି ସିଏ ଓହ୍ଲେଇବା, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା, ସେ ଓହ୍ଲେଇବା ସମୟ ବେଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ପୁଆଟି ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସେଠି କାଳିଦାସ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏମାନେ ସତରେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି ବୋଲି ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ପୁଆଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ଏମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପଣ୍ଡିତମାନେ, କିରେ ତମ ନାମ କ'ଣ? ନା ମୋ ନାଁ କାଳିଦାସ। ଆରେ ତୁ ଅଗରେ ବସିକି ମୂଳ କ'ଣ ହାଣୁଛୁ, ନା ଆଉ କେମିତି ହାଣନ୍ତି? ଏତିକି କଥା ଭିତରେ ଏ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ କାଳିଦାସ ହେଉଛି ସୁଦ୍ ମୂର୍ଖ, ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ,
ये मने मने पंडित मैंने भाविले उज्जयिनीर राजकन्या पद्मावती पाई ये कालिदास ही ठीक हम बरपात्र हिसाब से उपयुक्त हम। कालिदास को कहले हे रे तू एत कष्ट कहीं करुचु जाऊनु उज्जयिनीर राजकन्या को बाहा पड़ू सेठू गुड़ाए धन संपत्ति मिल से तू भलरे चलू ए काठ हाणाहुणी कर कहीं एमती कष्ट पड़ू तू ना कौन से कष्ट माने कौन मु किसी बुझीपारुनी तो कहले अरे ये जो काठ पाठ तू हाणुचु राजा घरे तू जदि रही राजकन्या को बाहा ए सब कष्ट करिया पड़ेनी ना ना हाँ 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 कौन है कौन कौन कह ले कालिदास मूर्ख सीना तार रूपटी भल अच्छी कंदर्प भली रूप बाहा जाक डेणा जाक बहुत बढ़िया अच्छी बलवान है देखिले रूपटी सुंदर देखा जाउची पंडित रूप तार सेठी पंडित माने कालिदास को कहले जे तू पाटी फिटेबुन आज ठारू तू मौन व्रत बोलिकी आम कहीदेबू आ तू तते सी राजकुमारी किसी पचारबनी तू तते बाहा पड़ो आज ठारू तू मौन व्रत बोली कहीदेबू आम गला से मौन व्रत करी से क्या किसी कहबनी ना हाँ ठीक अच्छे ये तो हुंडाटा ना किसी जाने नहीं से जहाँ कहले से साथी से चलला एमती राज दरबार को गले सेठी उज्जयिनी कालिदास को प्रश्न पचार सेठी पंडित माने कहीदेले आज्ञा आपणों आमे गोटे बड़ पंडित नहीं कि आसचु किंतु तार मौन व्रत चली यही सरीज मास शेष है अल्प दिन दिने दी दिन सरीज आपण जहाँ पचारे पचारि पारे आपण आपको बह करूँ ना हाँ 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 ना सेमती हेनी आग मु प्रश्न पचारि ना से तो मौन व्रत कर से उत्तर दे पारि ना ठीक अच्छे मुझे इशारा करके पचारि ठारे पचारि आज्ञा गोटे कथा मन रखि जड़े जदि किसी शिक्षिता हो गला पांच लोक ताको पचारे जे कौन कथा पांच लोक ताको खातिर कले ता पाखरे आ गोटे कौन थाए अहंकार से लोकर सेठू अहंकार आरंभ हो जाए जो मनुष्यर अहंकार आरंभ होबारे लगे से जदि किसी गोटे करे धन संपत्ति हो ज्ञानी हो जहाँ हो ए पाखरे गोटे अहंकार राक्षस गोटे थाए से ताको ग्रास करी जदि अहंकार को निज आयतरे न रखती ताहले सेठी अहंकार वास कर दिए अहंकार बसा बांधी दिए सेठी ए उज्जयिनी राजकन्यांकर मध्य सेमिति अहंकार भारी तांको मनरे से पंडिता ना बड़ पंडिता से निजको पंडिता बोलिकी तांको मनरे भारी अहंकार बड़ अहंकार से कहले हो ठीक अच्छे आम ठारे की पचारिबा ठारे की उत्तर दे देले जदि ताहले ठीक अच्छे मो पाई बरपात्र ठीक अच्छे मुआ को विवाह करी सेठू कालिदास बसिले गोटे पटे तांको सामना पटे बसिले पद्मावती उज्जयिनी राजकन्या से बसिले से पचारे आरंभ कले कौन कले गोटाए आंगुठी देखले गोटाए आंगुठी देखला परे से प्रश्न पचारे अर्थ एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति एक ब्रह्म ही सत्य कालिदास कौन कले से भाविले जे ये कौन मत गोटे आंगुठी देखा मोर आखि फुटे दे कहूँ ना कौन गोटे आखि ये कौन कले दुईटा आंगुठी देखईदे जिते बड़े पद्मावती पचारि प्रश्नर उत्तर सठिक हो गला ना कौन एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति दुईटी अरे ब्रह्म सीना एक किंतु खेल होची दुईटी जीव एवं परम दुईटी तापरे सेठी पद्मावती कौन कले तापरे पद्मावती कौन कले तीनोटी आंगुठी देखईदे तीनोटी आंगुठीर अर्थ होची सत रज तम कालिदास भाविले कौन तीनटा आंगुठी देखला मोर आउ कौन आंगुठी ना भावुची ना कौन ये कौन कले चारिटा आंगुठी देखईदे कालिदास कालिदास चारिटा आंगुठी जो देखईदे राजकुमारी भाविले हाँ यहाँ ठीक अच्छे चारि अर्थ है सत्य शांति दया क्षमा उज्जयिनी राजकुमारी भाविले बा ये तो बड़ पंडित आका सतरे मो ठारू बड़ पंडित से कौन कले आउ गोटे प्रश्न पचारिबा बोली भाभी पांचटी आंगुठी देखईदे पांचटी आंगुठी जो देखईदे से भाविले कालिदास भाविले जे अरे ये कौन मते पांचटा आंगुठी देख मते चापड़ा मारियो बोली कौन चापड़ा देखैलानी हाँ से चापड़ा मारिदेले मु विधा मारिदेविनी से कौन कले पांचटा जाक आंगुठी एकाठी कर गोटे विधा करिकी देखले विधाटा मने 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 ये कहउछन ना ठारे ठुरे ये भाबू कहउछन जे तू जदि मते चापड़ाटी मारिदेले मु तते विधाटी मारी तो मुहटा फटै देबिनी एमिति किंतु राजकुमारी को प्रश्नर उत्तर सठिक होगा कौन
ନା 5 ମନକୁ ଏକାତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଯୋଗ ଦରକାର। ସେଟା କ'ଣ? ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ମୁଷ୍ଟିକ ଯୋଗ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଠାଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଭାବିଦେଲେ ହଁ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଇଏ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହିଁ। ମୁଷ୍ଟିକ ଯୋଗ କରିକି 5 ମନକୁ ଆୟତରେ ରଖିହେବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁଯାକ ମିଳିଗଲା ପରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ରାଜକନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହିତ କାଳିଦାସଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ବିବାହ ହେଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ମିଳନର ରାତି, ଆତ୍ମା ସହ ଆତ୍ମାର ମିଳନର ରାତି। ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ମଧୁଶଯ୍ୟାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାଳିଦାସ ବା ମଧୁଶଯ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜୟିନୀ ରାଜକନ୍ୟା, ସେ ପଚାରିଲେ ସ୍ୱାମୀ କହ ରାବତା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଓଟଟି ବୋବେଇ ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ବାସର ସେ ଯେଉଁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଗଲା ପରେ, ମଧୁଶଯ୍ୟାକୁ ଗଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କଥାଟି ତ ହେବେ ନା। ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ସରିଲା ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ କ'ଣ ଟିକେ ପଚାରିବି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆବାଜଟା ଟିକେ ମୁଁ ଶୁଣିମି। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା ନେଇଥାଏ। ଏଇମିତି ସେ ପଚାରିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ କାଳିଦାସଙ୍କୁ, ସ୍ୱାମୀ କହ ରାବତା, ଅର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା କ'ଣ ରାବୁଛି? କାଳିଦାସ ଭାବିଲେ ମରିଗଲା ମଣିଷ, ଅସଲ ସମୟରେ ଏଇଟା ପଚାରିଦେଲେ। ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତରେ ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଓଟକୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ମଲା ମଣିଷ ଏଇଠି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଏଇଠି ମଲି। ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି କଥାଟି କହିଲେ ଉଷ୍ଟ୍ର। ଭାବିଲେ ଓଟକୁ ଉଷ୍ଟ୍ର କହୁଥିବେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ, ସେ ଉଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀ ଭାବିଲେ ଏ ବୋଧେ ଉଷ୍ଟ୍ର, ଏ ବୋଧେ ଠିକ୍ କହିଲେ, ମୋତେ ବୋଧେ ଭୁଲ ଶୁଭିଲା, ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଦେବା। ସ୍ୱାମୀ କହ ରାବତା। ଆରେ କାଳିଦାସ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ଆରେ ମୋ ଅର୍ଥଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପଡ଼ିଲେ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଉଷ୍ଟ୍ର ହେଇନଥିବ, କ'ଣ କହିବି ଭାବିଲେ। ଆଚ୍ଛା କହିଦେଲେ ଉଷ୍ଠ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ, ଏଇ ପଦରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା? ପଦ୍ମାବତୀ ସେଠି ଧରି ପକେଇଲେ କଥା, ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ରାବୁଛି ନା ଉଷ୍ଠ। ଏମିତି 2 ପଦ ପରେ ସେ ଜାଣି ପକେଇଲେ ଯେ ଇଏ କାଳିଦାସ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ, ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି। ସେଠୁ କାଳିଦାସକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ପଦ କହି ଲାତ ମାରିକି ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇକି ସେ ବିଦା କରିଦେଲେ। ସେଠୁ କାଳିଦାସ ସେଠୁ ଅପମାନିତ ପାଇକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମୁଁ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ପାଇକି ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ନାରୀଟି ନାତ ମାରିଲା, ମୋତେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଲା। ଛି, ଏ ଜୀବନ ରଖି କେତେ ନ ରଖି କେତେ, ବଞ୍ଚିକି ବା ଆଉ କି ଲାଭ? ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନାକ ସିଧା ଚାଲିଲେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜଳ ଭରି ଗୋଟେ ଜାଗା ଟିଚି, ସେଇ ଜାଗା ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଉଭା ହେଇଗଲେ। କାଳିଦାସ ରହ, ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କି? ନା ସେମିତି କରେନି, ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତତେ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ କରିଦେବି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କରେ। ନା କ'ଣ? ନା ଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ବାହାରେ ପଙ୍କ ଧରିକି, ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଥାଇ ବାହାରୁ ଥାଇ, ନା ଆଉ ଥରେ ବୁଡ଼େ ବାହାରେ ପଙ୍କ ଧରିକି, ସେ ବୁଡ଼ୁ ଥାଇ ବାହାରୁ ଥାଇ, ଏମିତି 7 ଥର ବୁଡ଼ିଲା ପରେ ତ ଆଉ ନାହିଁ ନା। ଯେତେବେଳେ 7 ଥର ବୁଡ଼ିକି ପାଣିରୁ 7 ଥର 7 ମୁଠା ପଙ୍କ ଧରିକି ଆସିଲା, ମା ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ 7 ତାଳ ପଙ୍କ ପରେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଥାରେ କହନ୍ତିନି 7 ତାଳ ପଙ୍କ ପରେ 8 ତାଳ ପାଣି। ତ ମା ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ 7 ତାଳ ପଙ୍କ ପରେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାବା, ଏଥର ତୁ ବୁଡ଼ିକି ବାହାରେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ବୁଡ଼ିକି ବାହାରିଲେ 8 ଥର ବେଳକୁ, 2 ହାତରେ 2ଟା, ଗୋଟିଏ ହାତରେ କଇଁ ଫୁଲ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ 2ଟି ଧରିକି ବାହାରିଲା। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ବାବା, ତୋର 7 ଜନ୍ମ ମୂର୍ଖତା ଦୋଷ ଥିଲା ରେ, 7 ଜନ୍ମ ମୂର୍ଖତା ଦୋଷ ତୋର ଆଜି କଟିଗଲା। ତୁ ଏଥର ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲୁ। ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ମୋ ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ଗୋଟେ ଗା। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ପଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଜାଗାରେ, ପାଦ ପଟୁ ବନ୍ଦିବା ଜାଗାରେ ସେ ମୁଖ ପଟୁ ବନ୍ଦି ମୁଖ ବନ୍ଦନା ଗାଇଦେଲେ। ମୁଖ ବନ୍ଦନା ଗାଇକି ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ। ମୁଖଟି ସୁନ୍ଦର, ଏମିତି ସେମିତି ସବୁ କହିକି ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ ବନ୍ଦନାଟି।
ସେଠି ମା ସରସ୍ୱତୀ କ୍ରୋଧ ହୋଇକି କହିଲେ, ତୁ ପଣ୍ଡିତ ସିନା ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ହେବ। ଏଇମିତି କାଳିଦାସ ସେଇଦିନଠୁ ପଣ୍ଡିତରେ କାଳିଦାସ ପଣ୍ଡିତ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଠୁ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ସେ ଯାଇକିରି ପଦ୍ମାବତୀକି ଭେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପଦ୍ମାବତୀକୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନିଜ ଘର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ନ କରାଅ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତା କରାଅ, ପାଠ ପଢ଼ାଅ। ପାଠ ମନ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କର। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ସାଧୁବାଣୀ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।